اب ہمارے جو اگلا مقابلہ ہے شمون صاحب کو بٹھائیں صدر کی کرسی پہ. آئی سر کیوں بھائی ادھر آئیں آپ. یہ فارمیٹ ہے, اپنے آپ موبائل کو بیٹھنا کے ہوگا. یہ فارمیٹ ہے. یہ ہاں جی آپ صدر بنیں گے. اب آپ صاحب صدر ہیں, صدر کا کون سا علاقہ ہوں میں؟ آپ کو مخاطب کر کے بات کی جائے گی. اب کہہ رہے ہیں میں صدر کا کون سا علاقہ ہوں. صدر کا کون سا علاقہ ہوں میں یہ وہ بتا. انور مقصود صاحب نے کہا تھا نا ایک دفعہ ایوان صدر میں کہ میں صدر سے سب سے زیادہ قریب ہوں, گھر سے نکلتا ہوں 15 منٹ میں صدر پہنچ جاتا ہوں. صدر پہنچ جاتا ہوں. انور مقصود صاحب کہہ سکتے کیا ہیں. بات. ایک دو اور بھی بڑی مزے کی باتیں ہیں جناب. فہد علی ہیں بحریہ یونیورسٹی سے. ویری گڈ. آج مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس ایک جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ لاہور سے بھی ہیں. اچھا جی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جناب, جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے. واہ واہ. تقدیر عالم. فہد علی بسم اللہ. اللہ, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جوانوں کی تقدیر ناکامیوں کی عماج گاہ اور ہیبت ناک خوابوں کا مجموعہ ہے. صدر علی وقار, بیچارگی کے آنسو اس جمہوریہ کے جوانوں کے آنکھوں میں تھر تھرا رہے ہیں. کسی برگ زدہ درخت کی طرح روح پاش پاش ہے اور خیالات فضاؤں میں آوارہ بھٹک گئے ہیں کہ اس قوم کی قسمت کس قوس سے لکھی گئی ہے. اس قوم کی تقدیر میں کھوکھلے نعروں, جھوٹے وعدوں اور دکھاوے کے احکامات کے سوا کچھ نہیں. تقدیر عالم تو کیا بدلا جاتا. پچھلے 7 دہائیوں سے جمہوری سرکس کے تماش بینوں نے اس نوجوانوں کو ہر نئے نعرے اور دعوے کے پیچھے بلایا کہ صدر علی وقار میں نے عقیدت کی سیاہ پٹی کو جب چوم کر اپنی آنکھوں سے باندھا تو زمینی خداؤں نے مجھ پر خدائی کا دعویٰ کیا کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرنے والوں نے جب پھٹی جینس کو اپنا معیار سمجھا تو اکابی روح ان جوانوں میں زندہ دفن ہو گئی. تقدیر عالم تلوار سے نہیں قلم سے لکھی جاتی ہے. صدر علی وقار, اس کائنات نامکمل کے لوہے محفوظ پر علم و حکمت کے قلم سے نئی روایات کی بنیاد رکھی جائے گی. اے رب موسیٰ, مجھے وطن عزیز سے غافل کر دے کہ آغوش فردہ کے لیے نئے افراد پیدا کر کے پھر کوئی سوات کی بیٹی گولی کو قلم سے شکست دے کر کم عمر نوبل ایوارڈ یافتہ بن جائے اور سرمایہ داروں کے چرنوں میں بیٹھے کرائے ارض کے جوانوں کی آنکھوں سے سیاہ پٹی ہٹے گی تو پھر سیم مورونیا سے کوئی انقلابی چہ اٹھے گا جو سامراجی استعمار کی بنیادیں ہلا دے گا. مجھے حریت کی خاموشی عطا فرما کہ میں غلامی کی رات کی تاریخی پہ ٹوٹ پڑوں اور سب کے اخبار پہ سرخ سیاہی سے میرے برہان وانی کا نام آزادی کشمیر کے میں ایک نئی روح پھونک دے. تھینک یو. گھنٹی کیوں نہیں بجی؟ ہاں تھینک یو. اچھا, ان کی اسکورنگ ہوتی ہے جی, اس کا یہ ججمنٹ شیٹ اچھا ہو رہی ہے. ججمنٹ ہو رہی ہے. اس کا لیکن آپ سے بھی ہم آپ سے رائے لیں گے. رائے لے سکتے ہیں. بتائیے ذرا. بالکل لیجیے گا. یاد رہے گا آپ اجیا وائلڈ کارڈ انٹری آپ کی. ویلکم بیک اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. آپ کا نام کیا ہے جی؟ اجیا شیخ. بسم اللہ. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ماضی کے جھروکوں میں بدر کے میدان میں 2 انصاری بچے اپنے ہاتھوں میں شمشیر لیے ناموس رسالت کو زمین بوس کرنے کی نیت سے جوش اور ولولے کی امنگ لیے اپنی کم عمری اور لڑکپن کی سوچ سے آزاد ہو کر میدان بدر میں قدم رکھتے ہیں صدر علی وقار کہ وہ قدم جس کی آہٹوں میں نفرت کی گونج ہے. یہ گونج ناموس رسالت کی سماعت سے بے خبر ہے کہ وہ بدبخت اپنی صفوں کو تیار کرنے میں مصروف عمل ہے کہ پھر میدان جنگ کے ہر جنگجو نے دیکھا کہ نوجوان مرد مجاہد اس تکبر اور غرور سے سرشار کفاروں کے سردار ابو جہل کو نیست و نابود کرتے ہوئے نوید سناتے ہیں کہ جسم کا کیا ہے بھلا درد سے ہو جائے نڈھال
रूह बर्दाश्त नहीं करती है गैरत पर सवाल, ऐसी हिम्मत से जो दुनिया के लिए होगी मिसाल। तोड़ना है मुझे हर जुल्म, हर जबर का जाल, जाल टूटेगा कि आजाद परिंदा हूं अभी, फिर से मक्तल को सवारो कि मैं जिंदा हूं अभी। कि सदरे अली वक़ार जवानों के हाथों में ही तकदीर आलम है, कि ऐसे ही मर्दे मुजाहिदों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस पाक धरती की कोक ने भी कई दिलेर और बहादुर जवानों का जन्म दिया, जो शहादत को सआदत, सरफरोशी को आइन और अपने खून से तकदीर आलम को संवारने दारी सर सैयद की रोशन की हुई शमा, जिन्हें जैसे जवां मर्द की अनथक मेहनत ने गुलाम कौम की तकदीर बदलने की ठानी थी। कि सदरे अली वक़ार आफिया सिद्दीकी एक नौजवान ही थी कि जिन्होंने वतन को ओजे सुरैया पर पहुंचा कर दम लिया। कि कामरानी हमारी कदम बोसी करती है कि जब अली मुइन नवाजिश और अरफा करीम तालीमी मैदान में अपनी जहानत के झंडे गाड़ देते हैं, खुशहाली हमें गले लगाती है कि जब जफर अब्बास जेडीसी की बुनियाद कायम कर गरीबों के अलंबरदार बनते हैं, और कुदरत हमें नेमत से नवाजती है कि जब डॉक्टर रदीबुल हसन रिजवी पाकिस्तान में पहली मयारी सरकारी बुनियाद का अस्पताल कायम कर ये पैगाम देते हैं कि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा कि हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है। मौर्रिख जब भी कोई नई तारीख का पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। बहुत शुक्रिया। बड़ा पक्का 2.5 मिनट में आया भाई इसका। जी हमारे लाहौर से लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से अब्दुल रहमान, पूरा नाम बताइएगा। अब्दुल रहमान हामी। हामी, आपको सबसे पहले तो हम कराची में खुश आमदेद कहते हैं, एंड अच्छा लगा आपको इस तरह से आपकी यूनिफॉर्म में देख के। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मेरे भाई। मैं 21वीं सदी का जी शौर नौजवान हूँ सदर आली वकार, एक ऐसा नौजवान जिसे बोलने का हक तो दिया गया, मगर जब भी अनल हक की सदा बुलंद की मुझे तख्ताए दार पर लटका दिया गया। एक ऐसा नौजवान जिसे आज़ादी तो दी गई मगर गुलामी का तोक आज तक गले में लटक रहा है। सवालों के निश्तर चलाकर एथेनियन आवाम के कंधों का बोझ हल्का करने वाला सुकरात हो, या कांग्रेस के जज्बात को मिट्टी में मिलाने वाला बाबा एक कौम, आलम की तकदीर अपने लहू से लिखता मशाल खान हो, या कुंद जहनों को हैरान कर देने वाला इकबाल मसीह, बलोचिस्तान को उम्मीद देने वाला हयात बलोच हो, या जामिया कराची के बाहर सिसकियां लेती नीलोफर महर की लाश के जी वकार, जब जब जिसने आलम की तकदीर लिखना चाही तब तब उसके कलम के साथ साथ उसकी भी सांसें रोक दी गईं। कि सदरे आली वकार आज भी नौजवान इनकलाब का नारा लगाने वाली पहली सफ में खड़े मिलते हैं, मगर अफसोस अगर हमारे अपने ही हमारा हौसला पस्त ना करें तो आज भी इन नौजवानों की रगों में जिद्दत की दास्तानें रकम करने का जुनून गरम खून गर्दिश करता है, जो जानते हैं कि कैसे तारीक रातों से सूरज तलू किया जाता है। कि जी वकार जब जब इन नौजवानों का जमीर जागा तब तब एक नई तारीख रकम हुई। कि जी वकार शम्मे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा, जिसको जाना हो चला जाए इजाजत कैसी, दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा होना है, सर अगर सर है तो नेज़ों से शिकायत कैसी, सर अगर सर है तो नेज़ों से शिकायत कैसी। शुक्रिया। ओहो वेरी गुड। मैं तीनों से दरखास्त करूंगा, फहद टीम बे में आ जाएं, अजिया टीम वाव में, और अब्दुल रहमान चलें आप लोग आ गए। जी शमून भाई। देखिए
मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई तकरीर होती है या इस तरह की कोई स्पीच होती है, उसमें जो जज्बा होता है, सबसे पहले मैं तो उस चीज़ को देखता हूँ। अल्फाज बड़े मुश्किल हो सकते हैं, बड़े गाढ़े हो सकते हैं, लेकिन दिल को छूने वाली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उस तकरीर में, उस आवाज़ में आपके दिल को छुआ जाए। तो फहद मियाँ कहीं कहीं आप स्लिप हुए, और उससे जो मुझे माजरत चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे जो इम्प्रेशन आ रहा था वो ये था कि आपकी मेमोरी में से वो वर्ड्स निकल जाते हैं, फिर आप उनको दोबारा से रिवर्स करके उसको दोबारा से आप पेश कर रहे थे। ये मेरा तज्जिया है, इस पे बुरा नहीं मानिएगा, आपने बहुत मेहनत की हुई है, लेकिन कहीं कहीं वो ये होता है कि आपकी बात सुनते सुनते वो फ्लो जो है वो उस मेमोरी की वजह से मेरा आउट हो रहा था। बाकी आयशा आपका नाम है? अजिया। अजिया, अजिया आपने बहुत अच्छा बोला, सब बोला। अल्फाज बहुत गहरे थे, बहुत भारी थे। आजकल की जो आम फहम हमारी जो जनरेशन है, जिस किस्म की उर्दू समझती है, ये बहुत अच्छा, आपने मजमुआ बहुत अच्छा था, अल्फाज बहुत अच्छे जमा हुए थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं ना ऊपर से गुजरने वाली, वो इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो अल्फाज कहीं कहीं नहीं समझ में आते। मेरी बात नहीं हो रही, मैं आम फहम जो हमारा जो जनरेशन है, जो जिनसे आप बेसिकली रिलेटेड है, तो वैसे अंदाज बयां बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अल्फाज थोड़े से ज़रा मुझे भारी लगे आजकल की जनरेशन के मुताबिक। बाकी आपने अपना नाम बताया, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, मेरा तज्जिया ये है कि आपके अल्फाज बहुत कैची थे, समझ में आने वाले थे। आपका जो स्पीड थी बोलने की वो बड़ी क्लियर थी, यानी जैसे अजिया थी, अजिया के पास बहुत सारे अल्फाज थे, तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे अल्फाज की मैटर ज़्यादा था, मैटर ज़्यादा था, उसकी वजह से ओवरलैपिंग बहुत हो रही थी। अगेन फिर ये मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग बहुत मेहनत करके आए हैं और आप लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं। तो रहमान का मुझे ये लगा कि आपका जो अंदाज़ था वो अच्छा था, जज्बा भी अच्छा था, जज्बा तीनों का बहुत अच्छा है। बस वही वाली बात है कि आपने वो फ्लो जो क्रिएट, जैसे आप थिएटर में काम करते हैं, जो फैसल भी इस बात को मानेंगे कि थिएटर में वन गो में आपने सारे जज्बात जो है ना पकड़ लेने होते हैं, देयर इज़ नो सेकंड टेक, तो उन चीज़ों की बड़ी एक इंपॉर्टेंस है। ये मेरा है, बाकी जजेस बैठे हैं, कल से तीसरे जज बुला लेते हैं, इतनी अच्छी क्रिटिक दी है मुस्तकिल रख लें। अच्छा जी, ये कुछ गुजारिशात थी कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पहले मुकर्रर ने, इमाजगा, ये आमाजगा है, इसे दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा जमहूरी सर्कस के तमाशबीनों। जब आप कहते हैं जमहूरी सर्कस के तमाशबीनों, तो यानी देखने वाले, अब आप आवाम की बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने जमहूरी सर्कस लगाया हुआ है, तो आप कहेंगे जमहूरी सर्कस के तमाशागरों, तो आपको उनको इस तरह एड्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने कहा किराया अर्ज, कुर्राए अर्ज है भाई, कुर्राए अर्ज, इसको ज़रा ख्याल कीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरे मुकर्रर की बात है कि नामूस रिसालत को ज़मी बोस। ये नामूस रिसालत को ज़मी बोस, माज़ल्ला, खाकम बदहन, ये जुमला दुरुस्त नहीं है। इसको अगर आप जो कहना चाह रही थी, जो मैं समझा हूँ, वो ये समझा हूँ कि आप हमला आवारान, यानी जो हमला आवर थे नामूस रिसालत पर, उनको ज़मी बोस करने की बात कर रही हैं। तो नामूस रिसालत वो शय है जिस पर कोई हमला आवर हुआ, तो आपने उसके खिलाफ जुमला बोलना है। ठीक है जी। ये इसी तरीके से जैसे हम अक्सर कह देते हैं बेफजूल, बेफजूल का माना है कि वो काम की बात है, क्योंकि आपने फजूल निकाल दिया उसमें से। अच्छी बात। ये ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं नाजायज तजावजात। अरे तजावजात हमेशा ही नाजायज होंगे, कभी जायज कत्ल भी हो सकता है क्या? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, फिर इसके बाद आपने कहा कायम करके। मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम भी जब आप तशरीफ लाई थी, तो वहां पर आपने करके लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने उसकी करेक्शन भी की थी। ये करके नहीं है, कर नहीं है, करके है। आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। फिर तीसरे मुकर्रर ने कहा तख्ता दार पर लटका दिया गया। अब तख्ते को जरा ज़हन में रखिए, उस पर चढ़ाया जाएगा, लटकाया नहीं जाएगा। तख्ता दार पर चढ़ाया जाएगा, लटकाया जाएगा, सूली पर लटकाया जाएगा। ये जरा फर्क देख लीजिएगा जी। तो रिजल्ट्स फिर अब ये करेक्शन इसलिए होती है ताकि जो बच्चे देख रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या आने वाले दिनों में आपके लिए भी एक हल्की सी तस्हीह हो जाती है। भाई हमने भी असाज़ा से ही सीखा है। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर हम आगे तक मैं भी मुड़ के पूछ लेता हूँ कई सारी बातें। ये अब तो बहुत फ़ोन भी आएंगे आपको। जी।
آج کے رزلٹ یہ بتاتے ہیں کیونکہ بڑی اچھی کرٹیک دونوں جانب سے ہو گئی ہے. موضوع کے اعتبار سے تقریر کا لکھنا 2.5 منٹ میں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آج کے جو نتائج ہیں میں وہ سنا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ سلمان کی آپ کو آ جائے IFP میں جی کال. سلمان تو آج دعوت پہ ہیں. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جی آج کے جو فاتح مقرر ہیں وہ عبد الرحمن حامی ہیں جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے, اور اس کے بعد پھر اجیہا ہیں, اور پھر 3rd نمبر پر ہمارے پہلے مقرر. یہ بھی واضح کر دیں کہ آج متفقہ فیصلہ, آج اتفاق یہ دیکھ رہا تھا, اتفاق ہے کہ فرسٹ کے بھی اتنے ہی نمبر ہیں برابر, اور سیکنڈ کے بھی اتنے ہی نمبر ہیں ہمارے پاس. 3rd میں تھوڑا سے نمبر کا ایک آدھ کا فرق ہے. تو آج متفقہ فیصلہ وہ ہے کہ عبد الرحمن حامی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی. جی ویلکم ٹو کراچی. یار بڑا اچھا ویلکم مل گیا آپ کو, اور انداز بھی بڑا اچھا ہے, لیکن ہارڈ لک اجیا, آپ کی وائٹ کارڈ انٹری تھی, بٹ کوئی نہیں. آپ کے ساتھ آج روزہ لگ رہا تھا, مجھے ایسا لگا. الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے, وہ ہے نا, بالکل منہ کچھ ایسا ایشو تھا, یا تو پیاز زیادہ لگی ہوئی ہے, تم بائک پہ آئے ہو, یا کوئی ایسا ایشو. اس کو ضرور نہیں ہے کہ سحری میں یا افطار میں, ویسے آپ مرچ کا استعمال کریں. زبان پہ جو ایک لکیر ہوتی ہے نا, زبان کے اوپر ایک لکیر ہوتی ہے, یہ وہ لکیر ہے فیصل بھائی جو آپ کو لفظ ادا کرنے میں آسانی دیتی ہے. صرف انسان کے سوا 2 جانوروں کی زبان پر لکیر موجود ہے, طوطا اور ڈالفن. بالکل اسی وجہ سے وہ آواز جو ہے نا, وہ آواز کے ساتھ لفظ بنا لیتے ہیں. کیا کام کی بات. تو آپ جو ہے وہ مرچ کھائیں, یہ لکیر گہری ہوگی, لفظ واضح ہوں گے. بہت اچھی بات کی. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.